சரியான கைட்லைன்ஸாக கொடுக்குறாங்களான்றதே பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த எங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய ஆயுதமே இந்த சோழி தான். நீங்கள் வந்து அதுவும் நீங்கள் 6 மணிக்கு முன்னாடி அமானுஷ சக்திகள் தான் ஒரு ஜாதகத்தில் இருக்குன்றது தெரியுமா? யாரோ பேய் பிசாசு இல்லை முன்னோர்கள் சாபம் அது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? அவங்க வந்து இல்லை அது ஜாதகத்தில் இல்லையா அது. பட் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேரள ஜோஷியனாவே வசியம் வைப்பாங்க. அவங்க வந்து ஆளில் வந்து இது பண்ணுவாங்க. எல்லா வகையிலும் வந்து சூனியம் பில்லி எல்லாம் வந்து அங்கே தான் போய் பண்ணுறாங்கன்றாங்க. அது நிஜமா? இப்போ இருக்கிற ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் எல்லாருமே யாரும் சந்தோஷமாக இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து நிம்மதியாக வேணும்னா நாங்களே சொல்லியிருக்கோம், நீங்கள் லாஃப்டர் தெரப்பி போங்க, இல்லை ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, இங்கே போங்க அங்கே போங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், எங்கேயுமே பண வசதி இல்லைனாலும் எல்லோரும் கோயிலுக்கு போகலாம். வணக்கம் சார். உங்களை பற்றி விசாரித்தோம், கேள்விப்பட்டோம். நாட்டில் இன்றைக்கி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது. குழப்பம் தான் வாழ்க்கையே. வாழ்க்கையில் குழப்பம் இல்லைன்னா அப்போ நீ சரியான பாதையில் போகலன்னு அர்த்தம். அதான் விவேகானந்தர் சொல்வார், இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் ஆன் வெல் யூ ஆர் நாட் ஆன் த ரைட் பாத்துன்னு சொல்வார். அந்த மாதிரி இப்போது நிறைய குழப்பங்களுக்கு விளக்கம் எங்களுக்கு தேவை. முதல்ல நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து உங்களோட தந்தையார் வந்து எல்லாருக்கும் பார்த்துருக்காரு. நீங்களும் ஜெயலலிதா அம்மா கிட்ட போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. அப்புறம் பெரிய பெரிய ஆளுங்களெல்லாம் அவங்களோட தொடர்பு இருக்காங்க. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, அவங்க காலத்துலேருந்து நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்ற சொல்கிறதுக்காக தான். என்னை பற்றி வார்த்தைகளும் கேட்டு കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാരമ്പര്യ തൊഴിൽ தான். தாத்தா அப்பாவுக்கு கொடுத்தாச்சு, அப்பா வந்துட்டு எனக்கு தந்தது. இனி அடுத்த தலைமுறைக்கு எனக்கு பசங்கள் இல்லை, மருமக்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். அப்படிதான் இருக்கு. அப்போ பாரம்பரியமாக தொழில் தான் இது. முக்கியமாയിട്ട് பிரமாணங்கள் தான் முக்கியமாയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തമിഴിലും കേരളത്തിലും ரொம்ப வித்தியாசம் தான்னா, தமிழில் ஜாதகம் பார்த்து சொல்லுவார், ഞങ്ങൾ ஜாதகம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் சோழி போட்டு போக்குவார். இப்போ ஜாதகத்திலிருந்து നമുക്ക് நல்ல நேரம் இருக்கும், கெட்ட நேரம் இருக்கும். இப்போ கெட்ட நேரத்தில் எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்காது, நல்ல நேரத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் நடக்காமல் வந்திருந்தால் நம்ம பிரச்சனை வச்சு பார்த்துட்டு அதனோட தடை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ அதனனுசரித்து பரிகாரம் பண்ண வேண்டதானையும் பரிகாரம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுதான் மெயினாയിട്ടുള്ളത്. சரியான கைட்லைன்ஸாக கொடுக்குறாங்களான்றதே பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த எங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய ஆயுதமே இந்த சோழி தான். நீங்கள் வந்து அதுவும் நீங்கள் 6 மணிக்கு முன்னாடி செய்யணும். அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், ஜாதகம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நம்ம கை மேலே இருக்க பலன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கேன். அதை எல்லாருக்கும் சொல்லலாம். உங்கள்கிட்ட வந்தாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காது, அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுப்பீங்க, அது அவங்க கண்ணு முன்னாடி போட்டு காமிப்பீங்கிறதுக்கு தான் அது மெயினாக. நம்ம வந்துட்டு പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മുഖ്യமாக വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നൊക്കെ ജാതകം നമുക്ക് നല്ലതും കെട്ടതും എന്നുള്ളത് தான் இருக்குது. അപ്പോൾ ആ ജാതകത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യം ഇപ്പോൾ എതിർപാർക്കാത്ത എല്ലാവരും സീകരം നടക്കണമെന്ന് എതിർപാർക്കറേ, പക്ഷെ അത് നടക്കുമോ നടക്കാതെന്നുള്ളത് ആരുമേ തെരിയണതില്ല. പക്ഷെ അതുക്കുള്ള നേരം കാലം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരും பார்க்கണതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാരേജ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കുമേ മാരേജുக்கு ஒரு யோகம் வரும்போது பண்ண மாட்டேன். மேக்ஸிமம் அந்த டைமில் பிள்ளைகளாണെങ്കിലും பசங்களாണെങ്കിലും படிச்சுட்டு இருக்கும். படித்து முடித்து வேலை கிடச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணலாம்னு நினைக்கும். அப்போ நேரம் ஒத்து வராது. அப்போ ആ ഒരു നേരം ഒത്തു വരാതെ വരുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വന്നിട്ട് വയസ്സ് பார்த்துட்டு കല്യാണം பண்ணி வச்சுட்டு പ്രയോജനമില്ല. കല്യാണத்துக்குன்னு ഒരു യോഗം വരും. ആ യോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് ജാതകത്തിൽ ശുക്രബുദ്ധി, നക്ഷത്രാധിപനോட ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്നത്തിൻ്റെ 7ാം ഭാവാധിപനோட புத்தி, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ தான் கல்யாணம் நடக்கும். அந்த மாதிரி கல்யாணம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டு കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് ലഗ്നത്തിൻ്റെ 7ൽ പാപഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹം, 7ാം ഭാവാധിപൻ പാപനും ശുഭനും വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു 6, 8, 12 വരിക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് യോഗം ഇരുന്നാലും നടക്കാതെ. അപ്പോൾ അതിന് அந்த സമയത്തിൽ നമ്മൾ அதுக்கு தோஷ பரிகாரங்கள், ഇപ്പോൾ ഇരുതാര ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മ ദുരിതം, அந்த மாதிரி தோஷ பரிகாரங்களൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ മക്കൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പേരൻസിന് കുളന്തകൾ ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലവർ നല്ലത് വരുത്, ചിലത് കെട്ടുപോകുത്. അത് ആ കെട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മക്കളാലെ സന്താന ദുഃഖങ്ങളെ കൊടുത്തുരും. அதுதான் முக்கியமாയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സന്താന ദുഃഖങ്ങൾ വരാമിരിக்கிறதுக்கு വേണ്ടി നമ്മൾ പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം சொல்லி கொடுக்கணும் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணும்போது 90s கிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ 90ல் பிறந்தவங்களுக்கு 3/4 பேருக்கு கல்யாணம் நடக்கல. இது என்ன சாபமா இல்லை 80ஸ்லேயே முடிஞ்சிருச்சு,
2000 வரவங்களுக்கு முடியுது. இந்த இன்பிட்வீனில் மாற்ற அந்த 90s கிட்ஸ் ரொம்ப பாடாப்படுத்துறாங்க. அது என்ன காரணம்? അത് കാരണമല്ല അത് എന്നാന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വയസ്സിൽ அந்த വർഷത്തിൽ പിറந்தവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തിൽ കല്യാണ യോഗം വന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുതൽ കാലങ്ങളിൽ 18 വയസ്സുக்கு மேலே கல்யாண யோகம் சொல்லுவார் இல்லையா? അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഒരു 20 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 19 വയസ്സിൽ அந்த கல்யாண யோகம் வரும்போது ഇന്ന് ആരുമേ വന്നിട്ട് அந்த സമയത്തിൽ കല്യാണത്തിലേക്ക് എതിർപ്പാർക്കണതില്ല. പേരൻസ് ആണെങ്കിലും മക്കൾ പഠിക്കണം എതിർപ്പാർക്കണം, മക്കൾക്കും പഠിപ്പ് தான் മുഖ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനാൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുക്രദശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റിൽ ബുധൻ ദശ വരും, அதுக்கப்புறம் കേതു ദശ വരും. അപ്പോൾ ശുക്രദശയിലും ஆரம்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணனா நல்லா இருக்கும். அப்போ அது ஆரம்பத்தில் பண்ண மாட்டேன். പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഗുരു ബുദ്ധി വരുമ്പോൾ பண்ணலாம், അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ ബുദ്ധി பண்ணலாம். അത് ലേറ്റ് മാരേജ്. അപ്പോൾ ലേറ്റ് മാരേജും. പിന്നെ ലഗ്നം സിംഹലഗ്നം, അങ്ങനെ ലഗ്നത്തിൻ്റെ 7ാം ഭാവത്തിൽ ശനി, 7ാം ഭാവാധിപൻ ശനി, ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് മാരേജ് தான் சொல்லியிருக்குது. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ആ 7ാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുക, ശനിയുടെ ചൊവ്വയുടെ പാർവ യോഗം ഇരുന്നിരുന്നാൽ കണ്ടിപ്പോൾ വന്നിട്ട് മാരേജ് ലേറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാരേജ് ചിന്ന വയസ്സിൽ വന്നിരുന്ന அந்த സമയത്തിൽ പണി വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആരുമേ പണി വയ്ക്കാൻ മാട്ടേ. പിന്നെ ആ ഗ്യാപ്പ് വിടുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇതേമാതിരി കല്യാണ യോഗം ശുക്രബുദ്ധി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രാധിപനോட ബുദ്ധി വരുമ്പോൾ தான் നടക്കും. പക്ഷെ അത് വரைக்கும் വെയിറ്റ് பண்ணறதுக்கு ആർക്കുമേ முடியாது. நிறைய பேருக்கு 30 வயசு, 31 வயசு, 32 வயசு, நேற்றும் கூட ஒரு பிள்ளைக்கு 38 வயசுல தான் கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்லி விட்டுருக்குது. 38 வயசு வரைக்கும் எப்படி பேரண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணும்? அதுക്കിടയിൽ കല്യാണം பண்ணால் ലൈഫും നല്ല இருக்காது. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം. അതിൽ നേർമ, ആ നേർമ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ല തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ഭാവിയിലേക്കും നല്ല തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ആണ്ടവൻ എഴുതി വെച്ചതേ നടക്കുള്ളൂ. അതിനെ തട്ടി ഒന്നും മേലേക്ക് പോകാൻ മുടിയാതെ ആണ്ടവൻ അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരുവും മാട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തരുമ്പോൾ ആ ടൈം തള്ളി വെക്കുകയും മാട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് കെട്ടിയിരിക്കാൻ ഒരു യോഗം എപ്പോൾ കടവുൾ തരണോ அந்த ടൈമിൽ தான் നമ്മൾ அதுக்கு വേണ്ടി പോകണം. ഒരു കല്യാണം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ടൈമുണ്ട്, ആ ടൈം பார்த்து தான் പോകണം. അതിനുള്ള പൊറുമകൾ ഇന്നേക്ക് ആർക്കുമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണത്. അപ്പോൾ കർമ്മം എന്നുള്ളതിൽ പിന്നെ മുൻജന്മ ദുരിതം എന്നുള്ളതിற்கு നമ്മുടെ പൂർവികർ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സ് കഷ്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊക്കെ ശാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവിക്കും. അത് അവരനുഭവിച്ചേ ആകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നേക്ക് ചിലർ മക്കളില്ലാമ വർത്തപ്പെടുന്നവരിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ വന്നിട്ട് വർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വന്നിട്ട് അനുസരിക്കാമ കെട്ട വഴിക്ക് പോയിട്ട് മനസ്സ് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ആ മക്കളുടെ കുറയല്ല, ആ മക്കളോടെ താത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണത്. അതിന് ദുരിത പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ இருக்குது. അതിന് ദുരിത പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് അടുത്ത 3 തലമുറ നല്ലായിരിക്കും ചെയ്യും. നിജം தான். நீங்க உங்க தாத்தா பாட்டி பண்ணது கூட நீங்க தான் அனுபவிக்கணும். ஆமாம், கண்டிப்பா. ഞാൻ ചെയ്ത എന്ത് നല്ലതും കെട്ടതും എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ தான் അനുഭവിക്കും. ബട്ട് അത് ரொம்ப പാവം இல்லையா? அது ரொம்ப பாவம் இல்லையா? അത് പാവമല്ലല്ലോ. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യണമേ, അടുത്ത തലമുറ நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி നമ്മൾ വാഴണം. ഇത് നമ്മൾക്ക് മറ്റും വാഴണമെന്ന് നനച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല വയസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ ദോഷമല്ല. പാവം சொல்றது தாத்தா செஞ்சதுக்கு பேர கஷ்டப்படுறது பாவம் இல்லையான்ற. അത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. 2 എലിയെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരാണ എലി ഒരു പെണ്ണെലി, അതിൽ ആണ എലിയുടെ വാൽ കട്ട് പണി വെച്ച് அதுக்கப்புறம் ഉണ്ടായിരുന്ന കുളന്തകളെല്ലാമേ വാലുള്ള എലിதான். 3ാമത്തെ എലി കുളന്ത പറഞ്ഞൊക്കെ വാലില്ലാമ தான் பிறந்திருக்குது. അപ്പോൾ ആ 3ാമത്തെ തലമുറ தான் അനുഭവിക്കണം. അത് മക്കൾക്ക് വന്നിട്ട് പേരൻസിൻ്റെ ചൊൽപ്പേച്ചുകൾ കേൾക്കാമേ അവർക്ക് മനസ്സ് കഷ്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ ജാതകം பார்த்துட்டு പ്രയോജനമില്ല. മുതൽ பார்ക്കേണ്ടത് പേരൻസിൻ്റെ ജാതകം എന്താ. പേരൻസിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ തെരിയും മക്കൾ ഈ നിലമയ്ക്ക് വരാൻ എന്നാ കാരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇപ്പടി വരാൻ മുൻജന്മ ദുരിതം ഇരുന്നിരുന്നാൽ സന്താന ദുഃഖം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സന്താന ദുഃഖം വരാമരിക്കർക്ക് ദുരിത പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. ആ ദുരിത പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് ആ മക്കളും നല്ലായിരിക്കും, അവരോട് അടുത്ത തലമുറയും നല്ലായിരിക്കുമേ. இதில் இப்போ ஒரு பக்கம் ஜாதகத்தில் பார்த்தா கூட குருவை வழிபட்டால் உங்களுக்கு கர்ம தீரும், அவர் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சாமியை கும்பிடுறதோட குருவை கும்பிடுறது வழிபடுறது ரொம்ப விசேஷங்கிறது அது நிச்சயம் தானே சுவாமி? മാതാപിതാ ഗുരു ഗുരു ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിപ്പാ വന്നിട്ട് കുമ്പിടുന്നതും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റും അവരെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കാപ്പാത്തുന്നതും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അന്നദാനം മറ്റൊന്നാ ഇരിക്കേ.
இப்போ அந்த கர்மாலயத்துல 2 விஷயம். குருவை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க. ம். ரெண்டாவது குரு മാത്രമല്ല മാതാ പിതാ ഗുരു குரு தெய்வம் இவங்களை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க. അവരെങ്ങനെ കെട്ടിയെ പിടിക്കണം. അതായത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസ് മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാമിയരും മാമനാരും கரெக்ட். எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ഒരേ பார்க்கணும். മാതിരി കാണണം. அடுத்தது குருவை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். அன்னதானம் பண்ணணும். இது അന്നദാനം 3 மட்டும் பண்ணாலே எப்பேற்பட்ட கர்மலத்து എന്നും வெளில ദർശനത്തിന് வந்துடலாம். പോലെ கர்மாலத்து வெளியில வந்தாச்சு. மேனிஃபெஸ்டேஷன் இப்போ பப்ளிக் என்ன நாங்கள் டீல் பண்ணுறது இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனை வச்சு தான் உங்களுக்கு கேள்வி. இது நீ நினச்சிக்கோ, இது உனக்கு பணம் வந்ததா நினச்சிக்கோ, கல்யாணம் ஆகிடுச்சி, நல்ல மாமனார் மாமியாரோட இருக்கு, நல்ல பிள்ளைங்க இருக்காங்க, நல்ல வாழ்க்கை இருக்குது, வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் நான் பிளஸ்ட்டு அப்படின்னு விடிய காலையில் எது பிரம்ம முகத்தில் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க. அது சொல்கிறதுக்கு காரணம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரும். நடந்துட்டு அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது நடந்துடும். ஏன்னா கான்ஷியஸ் மைண்டோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர் இருக்குது. நீ அங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குன்றாங்க. இதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? അതിന് നമുക്ക് ഈ നടക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നടക്കണം ആശകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കെടുത്തുന്നത് തരുന്നതാ. നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വേല ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച് കുളന്തകളെ പഠിക്ക വയ്ക്കും വേണം, വീടും വേണം இல்லையா? முதல் காலங்களில் അങ്ങനെ அப்படி இருந்ததில்லை. கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும்போது ஏக்கரை கணக்கிന് இடம் இருந்தது. അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇടത്തിൽ വീട് വെച്ചിട്ട് ഉட்கார்ന്നിട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് அப்படி ഇല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് വീട് വെക്കണമെന്ന് ആശകൾ. ഈ ആശകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിറയെ ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത് ആർക്കും തരും. ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം വേണം, നമ്മൾ 20 ലക്ഷം കെട്ടണം അല്ലേ? ഇതേ 10 ലക്ഷം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച് ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യലാമേ. സൂപ്പർ സൂപ്പറാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഇറങ്ങണം, അതിനും ലോണ് പോട്ടാച്ച്, എല്ലാത്തിനും ലോണ് പോട്ട് ബാങ്കുകാരൻ സമ്പാദിക്കണം. അത് അവനോட ബിസിനസ് മൈൻഡാണത്. അടയാൻ മാട്ടേക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് തരില്ല. അവൻ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഇരിക്കും, ഐഫോൺ വേണം. അങ്ങനെ അടുത്തവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണത് ആശിക്കണു ഇല്ലാത്തവനെ കാപ്പാത്തവൻ ബാങ്ക്. ആ ബാങ്കുകാരൻ അവനോட ബിസിനസ്സാണത്. അത് புரியாமல் போய் அதில் தலை வச்சு அது லோனு கட்ட முடியாமல் போய் தற்கொலை பண்ணணும்னு இருக்குது இல்லையா? கண்டிப்பாக 100% நான் வந்து கையெடுத்து கும்பிடுறேன். கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க. சேர்த்து வச்சு ஒரு பொருள் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பண்ணுவோம். இது ரொம்ப இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு சேர வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க. மிக்க நன்றி. அப்போ அவங்க இந்த மாதிரி நடக்கணும், இந்த மாதிரி நல்லது நடக்க போகுதுன்ற மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்கிறீங்களா? കണ്ടിപ്പാ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കയ്യിലിരിക്കണത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഴണം. അല്ലാതെ അടുത്തവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണ മാതിരി ഞാൻ வாழ்ന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനക്ക് കഷ്ടം. பேராசை. அது ஆசை இல்லை, பேராசை. பேராசை. ஆசைங்கிறது இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா வாழ்றது. സന്തോഷമാണ്. பேராசைன்றது அவன் നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ஓகே ஓகே இப்போ നമ്മൾ முதல்ல இப்போ ഒരാളുടെ ஜாதகம் பார்த்தாச்சுல்ல, അവർക്ക് ബുധദേശം നടന്നിട്ട് ഇരിக்கிறேன். ஓகே. അപ്പം ആ ബുധദേശം നടന്നിട്ട് ഇരിക്കണവർക്ക് വന്നിട്ട് ശീഘ്രം കാശ് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് தான் இருக்கும். തന്നെതാ. അപ്പോൾ അവർ ശീഘ്രം കാശ് സമ്പാദിക്കണം നനച്ചിട്ട് കുറേ ലോൺ പോട്ടിട്ട് തൊഴിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവിടെ വേലയ്ക്ക് പോയി പഠിച്ച തൊഴിൽ கிடைக்காது, கிடைச்ச வேலைக்கு போய் வேலைக்கு അനുസരിച്ച ശമ്പളം கிடைக்காது, கிடைச்ச சம்பளத்தில் சந்தோஷமா 17 வருஷம் வாழ்ந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறேன். கேட்க மாட்டேன். எனக்கு லக்கே இல்லை, ஹார்ட் ஒர்க் தான் அப்படின்றாங்க. லக்குங்கிறது நிஜமா இருக்கா? ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ്. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായ തൊഴിൽ, സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട്, സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാഹനം, എൻ്റെ മனைவி എൻ്റെ മക്കൾ நல்லா இருக்கணும் എന്നുള്ളത് നമുക്ക് முதல் ദശ അത് பிறக்கும்போது ബാലാരിഷ്ടം சொல்லுவார். രണ്ടാമത്തെ ദശ വന്നിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പ് കൊടുത്തിരും. മൂന്നാമത്തെ ദശ വന്നിട്ട് ആശകൾ കൊടുത്തിരും. നാലാമത്തെ ദശ தான் സമ്പത്ത് തന്നെതാ. അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ദശയിൽ സമ്പത്ത് കൊടുക്ക വേണ്ട നേരത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ദശയിൽ നമ്മൾ സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് എതിർപ്പാർത്ത് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നഷ്ടം വരും. அப்படி വരുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ദശയിൽ നമ്മളാൽ സമ്പാദിക്കാൻ முடியாது. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ജാതകത്തിൽ നമുക്ക് രാഹു ദശയിൽ അവർ நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு எதிர்பார்த்து അവർ நிறைய എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിരിக்கலாம். ചെയ്തത് எல்லாமே തണ്ണിയിൽ ചായം കലക്കുന്ന മാതിരി പോയിരിക്കും. തിരുപ്പി ഗുരുദശ വന്നു, അവരെല്ലാം ആട്ടം ആടി മുടിച്ചിട്ട് വാഴണം എന്നുള്ള പൊറുപ്പ് വന്നത്. പൊറുപ്പ് വന്നപ്പോൾ എന്നാകത് ആ നம்பிக்கை പോയി. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസ് കിட்ட പോയിട്ട് ഞാൻ இந்த மாதிரி ഒരു തൊഴിൽ ആരംഭിക്കറേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വണ്ടി വാങ്ങറേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ
അവർ അഡ്വാൻസായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് பேசுகிற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசினால் നമ്മൾക്ക് അവർ സാധകമായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ பேசுகிறேன். നമ്മളൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യണം വേണ്ടാന്ന് சொன்னால் சரி என் பேரில் ചെയ്താൽ തന്നെ അത് നഷ്ടം വരുത്, അത് എൻ്റെ அப்பா அம்மா പേരിൽ ചെയ്താൽ நல்லா இருக்குമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് നടക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ പോട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ അത് ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പേര് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സാധകമായിട്ട് വരും. ആ പണം വാങ്ങി കൊണ്ടേ പോകണം, ഒന്നാൽ കൊണ്ടുപോകണം, പണം റിട്ടേൺ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സമ്പാദിച്ച് நல்லா இருக்கணும். ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാமல் ഇരുന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത തടവ് പണം കേട്ടാൽ കൊടുക്ക മുടിയുമോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരം നമുക്ക് எப்போ சொந்தமாயிட்டு வீடு வைக்க முடியும், അല്ലെങ്കിൽ இப்போ அந்த அம்மாவோட ஜாதகம் பார்த்துட்டு அந்த சொத்து விற்க முடியுமா? நடக்காதுன்னு ഞാൻ சொல்லியாச்சுல்ல. அது செவ்வாய் திசையில தான் கேட்டிருந்தால் கண்டிப்பா அது விற்காம இருந்திருந்தால் അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് நிறைய இருந்தது. അപ്പോൾ വിത്തിருக்கும். இப்போ വന്നിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അതിനോட തട എന്താണ്? നല്ല നേരത്തിലും അവർ എതിർപ്പാർക്കുന്ന കാര്യം നടക്കാമ ഇരിക്കുന്നത് നനച്ചിരുന്നാൽ അത് എതിനാല നടക്കാമ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നം വെച്ച് பார்த்து ആ തട നീക്കിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കിட்ட കേട്ടത് രാഹു ദശയിൽ സ്വയ ബുദ്ധിയിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. அப்போ தனாதிபனோடு கூடிதான் அந்த ராகு நிற்கிற. அப்போ தனம் அங்கே இருக்குதான்னு கேட்டால் அந்த தனம் அங்கே இருக்குது, அதை எடுத்து செலவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கு ராகு. ഇനി ആ രാഹുവിൻ്റെ സ്വയബുദ്ധി മുടിയുമ്പോൾ ഗുരു വരും. ഗുരു വരുമ്പോൾ സക്സസ് ആകും അത്. ஸோ லக்குங்கிறது உங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்தால் தான் வரும். ஜாதகத்தில் எல்லாருக்குமே இருக்குது, லக்கு இருக்கு, ആർക്കുമേ ഇല്ലാമ ഇല്ല. ഏത് പിച്ചക്കാരനും ലക്ക് இருக்குது தெரியுதா? അത് അവൻ്റെ നേരം വരണം. അവൻ്റെ നേരം വരുമ്പോൾ தான் അവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദിടീർന്ന് ടി വിയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല പേര്. ഇപ്പോൾ കുംഭമേളയിൽ ഒരു പൊണ്ണ് വളം വിൽക്കണ പൊണ്ണ് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഇല്ല, ആ നേരം എന്താ அந்த நேரத்தில் அது அவரோட கண்ணில் போய் மாட்டுறது. இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க, பேராசை வச்சுக்காதீங்க, இருக்கிறத வச்சு வாழ கத்துக்கணும். இந்த லக்குங்கிறது டைம் வரும்போது வரும். கண்டிப்பா ஹார்ட் ஒர்க் தான் மெயின் ரீசன் லக்குக்கு. கண்டிப்பா நம்மளுக்கு செய்யணும். ஹார்ட் ஒர்க்ங்கிறது கையில பலன் கிடைக்கும், லக்குன்றது கார் டைமுக்கு ஜாதகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். அப்படியே தான் டவுட் இருந்தா ஜாதகத்தை எந்த தொழிலிலும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆரம்பிச்ச உடனே நல்லா இருக்காது, டைம் ஆகும், அது டைம் ஆகும். അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടം എടുക്കുന്നത് നനച്ച് ഞാൻ വേറെ ഇതേ കോടമ്പാലപുരം വിട്ടിട്ട് അടയാറ് പോയിട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് മക്കൾ വന്ന് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് திருப்பி போனால் இன்னிடத்து போனால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். எனக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லணும். என்ன ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனையோடு உங்களுக்கு வந்தவங்களுக்கு ஒரு மிராக்கல் உங்களை பார்த்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க சந்தோஷமான ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுங்கள். இப்போ போன பொங்கலுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு இதே மாதம் கல்யாணம் ஆகி குழந்தைகள் இல்லாமல் இருந்து கேரளா போயிட்டு அதுக்கு டைம் வந்த சமயம் டைம் இன்ன டைம் ஆரம்பித்தா நல்லா இருக்குன்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஜாதகம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் போய் பரிகாரம் செய்து இப்போ பொங்கல் ஜனவரி 14 ஒரு பொண்ணு பிறந்திருக்கு பெங்களூரில். தெரியுது பிறந்த அது போன மாதம் 6 கூட என்கிட்ட வந்து டாக்டர் சிசேரியன் ஆகும் എന്ന് சொன்னது. ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസേറിയൻ ആകാതെ കണ്ടിപ്പാ നോർമൽ ആകും. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കുറിക്കിരിക്കാൻ മതി. ഞാൻ ഡേറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, நார்மல் அது ஆகும்னு சொல்லிட்டு அனுப்புனது. கண்டிப்பாக 14 காலையில் குழந்தை பிறந்தாச்சு. அமானுஷ சக்திகள் தான் ஒரு ஜாதகத்தில் இருக்குன்றது தெரியுமா? யாரோ பேய் பிசாசு இல்லை முன்னோர்கள் சாபம் அது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? அவங்க வந்து இல்லை அது ஜாதகத்தில் இல்லை, அது நமக்கு வந்துட்டு പ്രശ്നം വെച്ച് பார்த்தா தெரியும். അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തും കൂടി ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ ഒരു പിള്ളை ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് போயிட்டு பரிகாரம் பண்ணியிருக்குது. எന്നുவெச்சால் அந்த பிள்ளைக்கு வீட்டில் இருக்க முடியாது, அப்படியே வீட்டில் சுற்றிட்டே இருக்கும் தூக்கம் இல்லாமல். அப்போ என்கிட்ட வந்து ஜாதகம் பார்த்து அதிനെ பரிகாரம் அதாவது இந்த மாதிரி ஆவி அதாவது பார்த்து பயந்து இருக்குது. ആ ഭയന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കോവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തണ്ണി പൊതുവെ കുളം ആറ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു പിശാചുമാരി നമുക്ക് ഉടമ്പിൽ വരും. തരുന്നത് അപ്പം അത് ഉടമ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ആവാഹിച്ചെടുത്തിരും. அந்த மாதிரி ஆவாகிச்செடுக்கும்போது அது உடம்புன்னு போகிறதுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നേക്ക് ആവി இருக்குதான்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டேன். പക്ഷെ ആവി இருக்குதான்னு പറഞ്ഞാൽ 100% இருக்குது. இப்போ கோபாலபுரத்தில் என்ன வந்துட்டு ஒரு பிள்ளைக்கு வந்துட்டு நைட்டு படுத்து കഴിഞ്ഞാൽ உடம்பில் மொத்தம் அப்படியே ஸ்க்ராட்ச் ஆகிட்டே வரும். அதுக்கப்புறம் ഞാൻ വന്നിട്ട് അത് பார்த்தப்போ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி കേരളയിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത് അത് പണ്ണണത്. அந்த டைமில் அந்த உடம்பில் இരിക്കുന്ന ஆவி தான் பேசுனது. இது வந்துட்டு இப்போ നമ്മൾ இப்படி உட்கார்ந்து சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டேன். என்னோட അനുഭവത്തിലും முதல் தடவை தான் அது ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. திருப்பி அந்த உடம்புன்னு அது இறங்கி போனீங்க எனக்கு பிரியாணி வேணும்னு சொல்லிட்டு 2 பிரியாணி ஸ்பாட்டில் தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கணும்னு പറഞ്ഞപ്പോൾ
அந்த ஒரு இது செய்தால் முஸ்லீம் வரணும், உனக்கு தண்ணி தந்தால் நீ உடம்புன்னு விட்டு போகாது, நீ முதல்ல வீட்டுன்னு விட்டு போ. அப்புறம் வந்துட்டு அவர் அது போயிருக்கா இல்லையான்னு தெரியறதுக்காக ஒரு டம்ளர் வந்துட்டு டோருக்கு முன்னாடி வச்சிருந்து அந்த டம்ளர் உடஞ்ச போது தான் அவர் சொன்னார், ஆள் போயாச்சு இனி வராது, இன்னும் அந்த பொண்ணு நல்லா தான் இருக்கிறேன். அப்போ அந்த டம்ளர் எப்படி உடஞ்சது, யாருமே மிதிச்சு போகலை, நமக்கு அது நம்பிக்காது. அது പക്ഷേ നമുക്ക് இன்னைக்கு சொன்னால் அது யாரும் நம்ப மாட்டேன். தெரியுதா, இந்த மாதிரி இருக்குது கேட்டாலே അതെന്ന് ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു இதுதான் നമ്മൾ ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് 100% இருக்குது. പക്ഷേ അത് വന്നിട്ട് ആരുമേ இந்த വയസ്സിലുള്ളവർ നമ്പണതില്ല. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണമായി 1 വർഷം 2 വർഷத்துக்குள்ள குழந்தை ஆகலை நினைச்சால் அவரொரு ஜோல்சியரை போய் பார்க்கறக்கு ட்ரை செய்ய மாட்டேன். അവർ ഫസ്റ്റിൽ പോവുക ഡോക്ടർ കിട്ട தான். ഡോക്ടർ കിட்ட പോയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ പണം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിൽ ജോൽസിയർ അടുത്ത് വരും. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜோல்சியர் எதையெങ്കിലും பண்ண சொன்னா கேட்கவும் மாட்டேன். முதல்ல எல்லாரையும் நம்பணும். എല്ലാവരും നമ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർ നമ്പിക്ക ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവരും இருக்குது. നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം നടക്കാതെന്ന് சொன்னால் അത് വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടണം. അത് നടത്തി തരണം சொன்னால் ജോത്സ്യരും കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ജോത്സ്യർ 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கும். நார்மலாக நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சோட்டானிக்கர பகவதி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். நானும் போயிருக்கேன். அப்போ நான் போகும்போது பார்த்துருக்கேன், இந்த செயினில் கட்டி போட்டிருப்பாங்க, இங்கே எல்லாம் வழிஞ்சிட்ருக்கோம், அந்த கத்திகிட்டே கிடக்கும். அப்புறம் அந்த வெடி சத்தம், அந்த பரிகாரத்தை முடிச்சோடனே வெடி சத்தம் போடுவாங்க, அதுவும் பேர் சொல்லி வெடிப்பாங்க. இன்னையோட உனக்கு திருஷ்டி போச்சு எல்லான்ட்டு. சோட்டானிக்கர் வந்து ரொம்ப 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 இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள், அங்கே வந்து போனால் இந்த மாதிரி பேய் பிசாசு பிடிச்சவங்களுக்கு ரெமெடி நடக்கும், அது எப்படி கொஞ்சம் அது விளக்கம்? அது അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാമിയോட ശക്തി, அவங்க உள்ள இருக்கிற அந்த குருதி பூஜை, அந்த നൈറ്റിൽ தான் பண்ணுவார். அந்த டைமில் என்னன்னு കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതായത് മനോധൈര്യം ഉള്ളവർക്ക് அந்த குருதி பூஜை பார்த்து കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നോർമൽ അല്ലാത്തവർ ആ ഗുരുതി പൂജയിൽ அந்த മേളം அந்த കൊട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൊട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ ഉടമ്പിലുള്ളത് ഇളകിടും. தெரியுது. എല്ലാ കോവിലുകളിലും എപ്പിടിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഉടമ്പിൽ ഒരു കെട്ടത് ഇരുന്നിരുന്നാൽ കോവിലേക്ക് ഉള്ള പോകുമ്പോൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് കോവിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷാ പോകും. സാമി കുമ്പിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മ ഉടമ്പിൽ അത് തിരുപ്പി വരും. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ അപ്പടിയില്ല. അത് പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വെളിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വെളിയിലെടുത്തിടും. അത് ആ ഒരു ഗുരുതി പൂജ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പിലുള്ളത് ഇളകി വന്നിട്ട് ആ ആൽമരത്തിൽ തലയിൽ ആണിയടിക്കും. അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അതിനെ ആ തലയിൽ ആണിയടിച്ചിട്ട് അത് വെളിയിൽ വരുന്നത്. അത് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ. അത് പക്ഷേ இந்த மாதிரி ഉള്ളവർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരുമേ അങ്ങ് കൊണ്ടേ വിടും. കേരളത്തിലുള്ളവർ ഒരു 80% അങ്ങ് കൊണ്ടേ വിടാതെ. എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിനെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് அந்த மாதிரி ഏതെങ്കിലും ഇരുന്നിരുന്നാൽ മുഖ്യമായിട്ട് ജോത്സ്യരെ പോയി കാണും. അപ്പം ജോത്സ്യർ വന്നിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ ചോറ്റാനിക്കരക്കും ചൊല്ലിക്കൊടുக்கலாம், അല്ലെങ്കിൽ ஜோல்சியர் என்ன அந்த பரிகாரம் செய்யுന്ന ஆள்கார் இருக்கும். பட் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேரள ஜோசியர்னாவே வசியம் வைப்பாங்க, அவங்க வந்து ஆளில் வந்து இது பண்ணுவாங்க, எல்லா வகையிலும் வந்து சூனியம் பில்லி எல்லாம் வந்து அங்கே தான் போய் பண்ணுறாங்கன்றாங்க. அது நிஜமா? அங்கே എന്നെ പുറത്തളവുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 53 വയസ്സായിച്ച്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൊന്നും ആരും അന്തമാരി വലിയ ശൂന്യം ചെയ്യണവരാരും ഇല്ല. தெரியுது. പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഉഗ്രമൂർത്തികൾ இருக்குது. இப்போ உக்ரமூர்த்திகள் പറഞ്ഞാൽ விஷ்ணுமாய, பத்ரகாளி, குட்டிச்சாத்தன், இங்கനെയുള്ള சாமிகளൊക്കെ இருக்குது. இந்த மாதிரி சாமி கிட்ட போட்டு ஒருத்தர் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். ആ പ്രാർത്ഥന பண்ணுന്നതിൽ எந்த சாமி கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணினாலும் നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥന பண்ணണ എതിരാളി, നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യണമെന്ന് നനച്ച് പ്രാർത്ഥന பண்ணும்போது നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തിരുന്നാൽ മറ്റൊന്നും അത് ഫലിക്കണുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫലിക്കണതില്ല. தெரியுதா? അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവണതല്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിന് அப்படி ഒരു നെയിം இருக்குது. അതായത് കേരള പോയി സേവന ചെയ്യറ്. കേരളത്തിൽ ആരുമേ സേവന ചെയ്യില്ല. സേവന ചെയ്താൽ അത് പാപം കർമ്മം എല്ലാവർക്കും തരും. ഇപ്പം ഞാനൊരു കെട്ടത് ഒരാൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുള്ള എല്ലാ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും തിരിയുന്ന വിഷയം എന്താ. അതിനാൽ ആർക്കും ചെയ്യിക്കൊടുക്കും മാട്ടെ. പക്ഷെ എന്നാന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് കാശ് സമ്പാദിക്കർക്ക് അത് പണലാം ഇത് പണലാം ചൊല്ലിയിട്ട് കാശ് വാങ്ങുന്നത്.
இப்போ இருக்கிற ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் எல்லாருமே யாரும் சந்தோஷமா இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து நிம்மதியாக வேணும்னா நாங்களே சொல்லியிருக்கோம், நீங்கள் லாஃப்டர் தெரப்பி போங்க, இல்லை ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, இங்கே போங்க அங்கே போங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், எங்கேயுமே போக பண வசதி இல்லைனாலும் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகலாம். அப்படி ஒரு பரிகாரமாக எல்லாரும் லோக க்ஷேமத்துக்கு உங்களால் 2 வார்த்தை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். அவங்க எந்த மதத்தாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹிந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்டினோ, எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் வேணும். போய் அமைதியாக இருந்து 4 മന്ത്രം சொல்லி നിമ്മതിയാ വാഴணும்னா அதுக்கு என்ன உங்க அறிவுரை, വഴികാട്ട് என்ன? മന്ത്രം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും ചൊല്ലുവാറ്. ഇപ്പം എന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേരളക്കാരനായതിനാൽ ഞാൻ മാക്സിമം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നാരായണനെ ജപിക്കാൻ പറയും, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വായിക്കാൻ പറയും, സായന്ത്രം ലളിതാ സഹസ്രനാമം പഠിക്കാൻ ചൊല്ലുവാറ്, കാലയിൽ നാരായണീയം. ഇത് 3 தான் ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കാലയിൽ നാരായണീയം പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പഠിക്കുക, സായന്ത്രം ദീപം വെച്ചதுக்கப்புறம் ലളിതാ സഹസ്രനാമം. ഇത് 3மே പഠിக்க முடியல நினச்சிருந்தா ശ്രവണം കേൾക്കുന്നതും നല്ലത്. ഇത് സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ മുന്നേ, അതായത് എപ്പോഴുമേ കാലയിൽ 6 മണിക്ക് മുന്നാടി എണീക്കണം ചൊല്ലുവാറ്. അത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് പോകണം നല്ലത്. പിന്നെ കടവുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഗുരുവായൂരപ്പെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുവാറ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുരുകൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ദേവനും ഒരു ശക്തി എന്നുള്ള മാതിരി അവരവർക്ക് ഓരോ ദേവന്മാരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ആ ഇഷ്ടദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവർ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം, യാസീൻ ഓതണം, അതൊക്കെ അവർ ഓതി പ്രാർത്ഥിച്ച് പോവുക. ക്രിസ്ത്യൻസിലാണെങ്കിൽ ചർച്ച് പോവുക, പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുക. അവരവരുടെ മതാചാരം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിൽ പോയി സ്വാമി കുമ്പിട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഷ്ടം തീരില്ല. ചിലവർ അന്തമാരും പോയിട്ടിരിക്കറ നമ്മ സ്വാമി ശരിയില്ല അങ്ങ് പോകണം നല്ല ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഓരോന്നും നടക്ക വേണ്ട നേരത്തിൽ നടക്കുന്നത് നടന്നിട്ടേ ഇരിക്കും. അവർ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവനെ മാത്രം വയ്ക്കുക. നിറയെ ഹിന്ദുവിൽ വന്നിട്ട് നിറയെ കോവിലുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിറയെ കോവിലുകളിൽ പോയി അർച്ചന ചെയ്ത് സ്വാമി കുമ്പിട്ടിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഇരിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടവളെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക, ഒരു ദീപം വയ്ക്കുക, തെരിയുന്ന മന്ത്രം ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ല വഴി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വൈഫ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാരന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ, എനിക്ക് നല്ല വഴി കാണിക്കണേ, இது மட்டும் பிரார்த்திச்சா மதி நல்ல புத்தி தரணும்னு மட்டும் பிரார்த்திச்சா அது மீதி எல்லாம் கடவுள் பார்த்துரும். சிறப்பாக அப்புறம் யாருக்கு என்ன முடியலையோ பெருசாக அன்னதானம்ன்றா பெருசாக முடியல போல. எறும்புக்கு 4 சக்கரை போட்டாலும் அதுவும் அன்னதானம் தான். நாய்களுக்கு பிஸ்கெட் போட்டாலும் அதுதான். பசுக்கு ஒரு கீரை அவுத்தி கீரை வாங்கி கொடுக்குறதும் அதுதான். ஸோ நம்ம பார்க்குறவங்க யாரும் கொஞ்சம் ചെടിങ്ങ വാടിപ്പണം തണ്ണി കുത്താൻ അതും അന്നതാണ്. അതായത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. മനുഷ്യന് കൊടുക്ക മുടിയില്ല. അതായത് മനുഷ്യനെ കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യന് ഒരു നാള് കൊടുക്കണു, അടുത്ത നാള് കൊടുക്കാമിരുന്നാൽ അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെ തിട്ടണു. മറ്റത് മൃഗങ്ങൾക്കാവുമ്പോ പക്ഷികളാണ് വൃക്ഷങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ഒന്നും എതിർപ്പാർക്കും മാട്ടെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாமா? இப்போ 6.25 பிறந்திருக்காங்க சென்னையில். വയസ്സ് വന്നിട്ട് 33 വയസ്സ് 3 മാസം 6 നാൾ ഇന്നേക്ക്. பிறக்கும்போது புனர்பூச நட்சத்திரம் குரு தசையில தான் பிறந்திருக்குது. அதில் 10 வயசு 4 மாதம் 5 நாள் வரைக்கும் குரு தசையில தான் பிறந்திருக்குது. 10 வயசுக்கு மேலே 19 வருஷம் ശനി ദശ. ശനി ദശ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ബുധൻ ദശ നടന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ബുധൻ ദശ വന്നിട്ട് 2021 മാർച്ച് 6ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சது. அதில் 2024 ஜூலை மாதம் வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ கொஞ்சம் ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യ വേണ്ടത് இருக்கும். இப்போ 2024 ஜூலை மாதத்திலிருந்து இப்போ நல்ல நேரம் தான். சுக்கிரபுத்தி தான் நடந்துட்டு இருக்கிற. ലഗ്നം വന്നിട്ട് തുലാ ലഗ്നം, ലഗ്നത്തിൻ്റെ 11ാമത്തെ രാശിയിൽ தான் ശുക്രൻ നിൽക്കുക. ആ ശുക്രൻ വന്നിട്ട് ലഗ്നത്തിൻ്റെ സഹായകാരകനായ ഗ്രഹം ഗുരുവിനോട് കൂടി தான் നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബുധദശ എന്നുള്ളത് നല്ല ദശ தான். പക്ഷേ ഈ ബുധദശ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഗുരുദശയിൽ പിറന്നതിനാൽ ഗുരു ശനി ബുധൻ 3ാമത്തെ ദശ നടന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 3ാമത്തെ ദശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനനിമ്മതി ഇരിക്കാതെ പെരിയ പെരിയ ആശകൾ ഇരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെ വാർത്തകൾ കേട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് രണ്ടുമേ ഇല്ലാമ വരും. തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും.
ഈ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ ആരംഭിച്ചാൽ അത് നഷ്ടം. എന്നാൽ അടുത്തവൻ്റെ കീഴിൽ വേല ചെയ്തിരുന്ന നല്ലതും. അതായത് വേല ചെയ്യുന്നിടത്തു നിന്ന് വെളിയിലെങ്കിൽ പോകുന്ന പിള്ളേർക്ക് ചാൻസുകളില്ല. നല്ല ബുദ്ധി ഇരിക്കും, നല്ല അഡ്വൈസ് ഇരുതാം, അവരുടെ അഡ്വൈസ് കേൾക്കുന്നവർ നല്ലായിരിക്കും, കൂടെ നടക്കുന്നവർ നല്ലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ വേലയ്ക്ക് പോனால் ആ തൊഴിൽ സ്ഥാപനം നല്ലായിരിക്കും. അവരാൽ അത് பயன்படுத்த தெரியாது. എന്നുവെച്ചാൽ വെളുത്തത് എല്ലാമേ പാല് നനച്ച് യഥാർത്ഥമായി എല്ലാവരെയും നല്ല നമ്പി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നനയ്ക്കും. അവരോടെ കഷ്ടത്തെ അവരാരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാട്ടെ. അടുത്തൊരാളെ பார்த்த உடனே அந்த ஆளோட கேரக்டர் എന്താ ഒരു സ്കാനിങ് പവർ അവർക്ക് இருக்கும். അതിനനുസരിച്ച് അവർ வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് അവർക്ക് ചെയ്യ വേണ്ടതെന്ന് നനച്ചിരുന്നാൽ ചെയ്യുന്ന വേലയ്ക്ക് കൂലി കേട്ട് വാങ്ങണം, 10 രൂപ സമ്പാദിക്കണം. അവർ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല എല്ലാവരും நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ண. ஸோ இப்படியே இதை முடிச்சுப்போ தானம் மற்றவங்களுக்கு இன்னொன்று தானம் கொடுக்கறது அன்னதானமாக இருக்கலாம், அன்பு தானமாக இருக்கலாம். അൻപ് ദാനமாக കൊടുത്താൽ ഉലകം അതെ, അൻപ് ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നതാണ്. അതായത് ധർമ്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. പശയിരിക്കണവന് അത് കൊടുക്കണം. அன்பு கூட யாருக்கு தேவையோ அங்கே தான் கொடுக்கணும். ஸோ எல்லாரையும் அன்பாக பார்க்கணும். நீங்கள் வந்ததில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. നമ്മക്കിட்ட വന്നിട്ട് വരുന്നവർ വന്നിട്ട് ആരും പണത്തെ എതിർപ്പാർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉட்கார മാട്ടെ. രണ്ടാമത് ഒരാൾ ഉള്ള വന്നാൽ അവരോട് പ്രശ്നം എന്നാന്നുള്ളത് കേൾക്കണം. കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതുക്ക് ബദൽ ചൊല്ലണം. அதுதான் நம்மளோட தொழில். പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ சொல்ல വേണ്ടതില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് சொல்லுന്നത് ഭർത്താവ് വീട്ടുകാരൻ കേട്ടാൽ പോതും, வீட்டுக்காரன் சொல்லுறது வீட்டுக்காரத்தி கேட்டாலே போதும், பிரச்சனை சால்வ் ஆகும். அது அங்கே சொல்லாமல் நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்கிறேன், நம்மள அந்த பாரத்தை ஏற்றெடுக்கிறேன். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ, மிக்க நன்றி ஐயா, மிக்க நன்றி. எங்கள் எல்லாரையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.